we are going to see Indian Penal Code, இந்திய தண்டனை சட்டம் இதில் பார்க்க போகிறோம். அத்தியாயம் ஏற்கனவே இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் அத்தியாயம் 8 சாப்டர் 8 unlawful offenses against public tranquility, பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் ஏற்படும் குற்றங்கள். பொது அமைதிக்கு பீஸ், public peace, offenses against the public peace. Unlawful assembly we have seen up to 145. Then rioting 146. What is meant by rioting? கலவரம். ஒரு சட்டத்திற்கு புறம்பான கூட்டத்தில் ஒரு கலவரம் ஏற்பட்டால் அதற்கு rioting. So that is make using force or violence by an unlawful assembly. They are called rioting. So some of the person assembled peacefully. So a political party may get permission from the government to conduct a rally and give a petition throughout Tamil Nadu. So and the permission was granted by the police people and thereafter they are marching towards collectorate or whatever it is, public authority, they are handing over the some petitions. So that is a lawful assembly. But in that lawful assembly, any weapons or force are used and thereby some offenses has been committed, then it is a rioting. Using a force or committing an offense, using by force assault by a member of unlawful assembly with a common object is called of rioting. So once a force is used by a unlawful assembly people, any one of the member, it can be termed as a rioting. கலவரம் ஒரு சட்டத்திற்கு புறம்பான குற்றத்தில் உள்ள ஒரு நபர் ஒரு அடி போடுறது அல்லது ஒரு கல் வீசுறது, அந்த மாதிரி சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒரு செயலை செய்து குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டால், கலவரத்தில் ஈடுபட்டால் அதற்கு கலவரம் ரைட்டிங் என்று பெயர். நீங்கள் ஒரு சில சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ஊர்வலம் போகிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து வாங்கிட்டு வருவாங்க, ஹர்த்தால் பண்ணுறன்னு. அப்புறம் இடையில கல்லை வீச சொல்லி உடனே போலீஸே லத்தி சார்ஜ் பண்ணி அந்த கலவரமாக்கி அந்த இதே கூட்டத்தை முடிப்பாங்க. திஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ரைட்டிங். ஸோ அந்த கலவரப்படுத்துதல் என்பது தான் அந்த ரைட்டிங் என்றது. ஸோ தி டெஃபினேஷன் ஃபார் ரைட்டிங் இஸ் given under 146. Whoever, whenever force or violence, whenever எப்பொழுதாயினும் force, criminal force or violence is used by an unlawful assembly or any one of the member of the unlawful assembly. So it need not done by all person. One person uses any violence or force, that is enough. That is called rioting. In prosecution of common object of the assembly. So what is why the force is used? What is the purpose for using the force? Common object of the assembly. அந்த சட்டத்திற்கு புறமான கூட்டத்திற்கு ஒரு பொதுவான நோக்கில் ஒரு குற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பொதுவான நோக்கில் கலவரத்தை ஒரு ஜாதி கலவரத்தை உண்டு பண்ணுதல். அவ்வாறு உண்டு பண்ணினால் every member is guilty of rioting. அந்த ஒவ்வொரு நபரும் கலவரம் செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ any person or group of person makes using any force with a view to achieve the common object of them, then it is called rioting.
So that is the writing. So the writing need not be done, force need not be used by all person. It can be used any one of the member of the assembly, then it can be termed as a writing. ஸோ ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணாலே போதும், எல்லாரும் கத்தி எடுத்து வீசணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒருத்தர் கல் எடுத்து வீசினாலே அது கலவரத்தை ஏற்படுத்தியதாக எடுத்து அனைவருக்கும் அந்த இது பொருந்தும். ஸோ இதற்கு தண்டனை என்ன? ஸோ கலவரம் ஏற்படுத்த வாட் இஸ் தி பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ரைட்டிங்? தட் இஸ் 147. A person can be charged if he makes writing, then he can be punished under 147. Charge can be framed only 147. Whoever is guilty of writing shall be punished with me, for which extent to 2 years or with the fine or both. So any person committed a writing can be punished up to 2 years. 2 ஆண்டு காலம் கலவரம் ஏற்படுத்தும் நபர்களுக்கு தண்டனை 2 ஆண்டு காலம் வரை வழங்கலாம், அல்லது அபராதம் விதிக்கலாம், இரண்டையும் சேர்த்து விதிக்கலாம் என்பதுதான் 147 தண்டனை பிரிவு. ஸோ குற்றச்சாட்டு வணையப்பட வேண்டும் என்றால், ரைட்டிங் நடந்தது என்றால் 147 தான் சார்ஜ் ஷீட் போட வேண்டும். ஃபைனல் ரிப்போர்ட் கேன் பி ஃபைல்டு 147, நாட் அண்டர் 146. If anything as per the definition happened under 146, the charge sheet can be laid under 147. இந்த 146 வரையறைப்படி ஏதாவது குற்றம் நடந்தால் அதற்கு குற்றச்சாட்டு 147 பிரிவுப்படி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். That is the writing. So what are the things to be proved? Points for proving the writing. 5 or more persons, 5க்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இருந்தார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அக்யூஸ் வாஸ் மெம்பர் ஆஃப் தி அசம்பிளி. அந்த எதிரி அந்த எதிரிக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னா அவர் அந்த கலவர கூட்டத்தில் ஒரு நபர் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். மெம்பர் ஆஃப் தி தே கான்ஸ்டியூட் ஏ அன்லாஃபுல் அசம்பிளி வித்தின் த மீனிங் ஆஃப் 141. சட்டத்திற்கு புறம்பான கூட்டத்தை கூட்டினார்கள் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அந்த கூட்டத்தில் ஃபோர்ஸ் வயலன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, அடிதடி தகராறு ஏற்படுத்தினார்கள், அந்த அசம்பிளியில் யாரோ ஒருத்தரோ அல்லது அந்த கூட்டமோ ஏற்படுத்தினது. இட் வாஸ் ப்ராசிக்யூட்டட். அந்த வயலன்ஸு ஃபோர்ஸு அந்த பொது நோக்கை, அந்த கூட்டத்தினுடைய பொது நோக்கை, இப்போ ஒருத்தர் கொலை பண்ண போகிறாங்க, 10 பேர் போகிறாங்க, அதில் அடித்து நொறுக்கிறாங்க, அந்த ஒருத்தர் நபரை கொலை பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கம். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நோக்கம் அவரை அடித்து காயப்படுத்தி கொள்வது அப்படிங்கிறத காமனாக 10 பேர் போய் ஒருத்தனை அடித்து கொண்டு விட்டாங்கன்னா 147 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. வித்தவுட் வெப்பனாக இருந்தால் 147, வித்து வெப்பன் டெட்லி வெப்பன் அருவாளோடு இருந்தவன் அப்படின்னா அவனுக்கு 148. ஸோ 147க்கு 148க்கு என்ன விட்டுனா, வித்தவுட் வெப்பன் பீயிங் மெம்பர் ஆஃப் அன்லாஃபுல் அசம்பிளி ஆஃப் எ ரைட்டிங் கேன் பி சார்ஜ் அண்டர் 147, whereas 148 a person armed with deadly weapon who is a member of unlawful assembly. ஒரே அசம்பிளியில் ஒருத்தர் அருவாள் வச்சுட்டு வருவார், ஒருத்தர் வெறுங்கையோடு வருவார், ரைட்டிங் நடக்கும். இப்போ வெறுங்கையோடு இருந்தவருக்கு 147, ரைட்டிங்கில் அருவாளை வச்சுருந்தவருக்கு 148 சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ a person without weapon can be charged under 147. A person having with deadly weapon can be charged under, in the very same case, 148. So what is the weapon used by the unlawful member of assembly depends upon it. The 147, 147 can be added. Then what is the guilty of a deadly weapon or like to cause with either term extend to 3 years. 147 2 years, whereas 148 3 years. That is the basic things. So in order to prove offense under section 145, the member of assembly was having deadly weapon at the time of committing writing. That is the basic things, 148. So these are some of the so the findings. I will give the one of the judgment. Devaraj versus State and another's 2004-1, Tamil Nadu law 590. Though the findings given by the lawyer who are accusing it may not be correct, but in absence of any appeal against the accuser, the court cannot reappraise unless there is a flagrant violation of material evidence has been overlooked.
அப்பீல் போர்டில், அதனால் அதை பற்றி எங்களால் விவரிக்க முடியாதுங்கிறாங்க, அக்யூட்டில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த விடுதலைக்கு எதிராக அப்பீல் பண்ண தேவராஜன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் அண்ட் அதர்ஸ். அன்லாஃபுல் அசெம்பிளி ஃபார் மர்டர்ஸ், ஒரு கொலை செய்வதற்காக சட்டத்துக்கு புறமாக. when evidence of the prosecution not found to be trustworthy, eyewitness not finding the complaint in time to the police who appeared in the hospital and it was held the accused entitled to benefit of doubt. அந்த வழக்கில் வந்து சாட்சியம் போதுமானதாக இல்லை, நம்பத்தகுந்தது. அந்த கண்ணுற்ற சாட்சிகள் யார்? இந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்ட்டியில் அந்த கொலை கேஸில் போலீஸுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் கொடுக்கல ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தப்போ. அதனால் வந்து சந்தேகத்தின் படி எதிரிகளுக்கு அளிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. சக்திவேல் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2003 எம்எல்ஜே கிரிமினல், பேஜ் 843 மெட்ராஸ். ஸோ தென் தி ரைட்டிங் ஃபார் ரைட்டிங் assault and murder, Ravi versus State, AR 2004, Supreme Court, page 4164. Likewise, 2004, 4 CTC, page 777, Supreme Court, assault and murder, conviction and equality. அதில் வந்து தாக்கி கொலை செஞ்சாங்க, அதில் தண்டனை கொடுத்ததும் குற்றவாளி என அதை பற்றி என்ன சட்டப்பூர்வம். அப்பர்லேண்ட் A1 and A2 along with others armed with knife and sticks went to the house of A1. A1 A2 சேர்ந்து மற்ற அதரோடு சேர்ந்து armed went to the house of A1. எல்லோரும் சேர்ந்து A1 வீட்டுக்கு கத்தி அருவாளோடு போகிறாங்க. டெட்லி பாடி ஆஃப் தி டிசீஸ் ஃபவுண்ட் லேயிங் பிஹைண்ட் தி ஹவுஸ் ஆஃப் A1. அந்த பெனம் வந்து A1 வீட்டுக்கு பின்னால். ட்ரையல் கோர்ட் கன்விக்டட் வேர் தி ஒய்ஃப் ஆஃப் தி டிசீஸ் பீயிங் சிஸ்டர் ஆஃப் A1. அதில் வந்து இறந்தவனுடைய ஒய்ஃபு வந்து அந்த A1 சிஸ்டர் committed suicide before 2 or 3 days of incident and evidence related to eyewitness corroborating by other evidence. அந்த சிஸ்டர் வந்து அந்த A1 சிஸ்டர் வந்து சூசைடு பண்ணதுனால அந்த சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்டை கொண்டு போடுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் 2 நாளைக்கு முன்னால் கொண்டதுனால அவர் கோபமாகி தன் தங்கச்சி ஹஸ்பண்டை மற்ற ஆட்களோடு போய் கொலை பண்ணது இது உறுதின்னு சொல்கிறாங்க. could not be rejected because relationship, no motive or ill will to implicate the exonerate real weapons to commit recovered the confession. Thus, there is no delay in lodging. Hence, such a conviction appellant could not be interfered. அந்த தண்டனை கொடுத்து சரின்னு சொல்லி அதில் சொல்கிறாங்க. So that is the basic things. Then, (149) common object. So you can differentiate between the common object and common intention. Section 34 and 149. Common intention, பொதுவான உட்கருத்து, எண்ணம், பொதுவான எண்ணம். ரெண்டு ஒரே சேர்ந்து பொதுவான எண்ணத்தில் கொலை பண்ணணுன்னு போகிறாங்க. அது மாதிரி இருந்தால் 34 பண்ணலாம். இப்போ 5 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை கொலை பண்ணணுன்னு போகிறாங்க, அன்லாஃபுல் அசெம்பிளி. அப்போ 149 காமன் ஆப்ஜெக்ட். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். So, what is the use? What is the difference? So, a person assaulted a deceased, ஒரு நபர் வந்து ஒருத்தனை தாக்கி இறக்குறார். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் கொல்லணும்னு எண்ணம். 149 சார்ஜ் போட்டுட்டான். ஒருத்தர் அடித்து தாக்கினாலே போதும், மற்றவங்க அடித்து காயம்பட்டதுனால அவர் சாகலை. எல்லோரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க, ஒருத்தர் கழுத்தில் ஒரு வெட்டுறான், செத்து போயிடுறான். இப்போ வந்து நாங்கள்லாம் தலையில் அடித்தோம், கையில் அடித்தோம், மெதுவாக தான் அடித்தோம். அதனால் வந்து நான் வந்து பக்கத்தில் தான் நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன், அருவாளை வச்சு நான் வெட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இல்லாத இருக்கணும்னா 302 ரெட் வித் 149. ஸோ நான் 302 உடன் இணைந்த நான் 149 என்ற பிரிவை குற்றப்பத்திரிகையில் சேர்த்து விட்டால் அது ஒரு நபர் செய்ததாக இருந்தாலும், கொலை செய்ய வேண்டும் உட்கருத்துடன் ஒரு நபர் அடித்து தாக்கி இறந்திருந்தாலே அந்த கூட்டத்தினுடைய அனைத்து நபர்களுக்கும் கொலை வழக்கு தண்டனை 302 என்ன தண்டனை அந்த தண்டனை வழங்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ எவரி மெம்பர் கேன் பி சார்ஜ்டு ஈக்குவலன்ட்லி
whatever the overt act is attributed by the prosecution, they can be convicted equally. ஸோ அந்த வந்து என்னென்ன ஓவர் ஆக்ட்னு பார்க்கவே வேண்டியதில்லை. அந்த ஓவர் ஆக்ட் இல்லாத எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொலை கேஸில் ஒரே மாதிரி தண்டனை கொடுக்கணும்னா 149 ஆட் பண்ணிட்டான், 149 ரெட் வித் 302 போட்டான். ஸோ நான் வந்து தூரத்தான் நின்றுன்னு இருந்தேன், அருவாளை வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், அவன் தான் வெட்டுனா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி ஆர்குமெண்ட்ஸ் புட் போர்த் பண்ணால் அது எடுபடாது. ஸோ பீயிங் commission of offense of murder by any one of the person of unlawful assembly can be prosecuted all the person under 302, but being charged should be laid against them all persons 302 read with 149. So that is the basic thing. So I will read 149. Every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object. ஸோ ஒவ்வொரு மெம்பரும் ஒரு கூட்டத்தின் சட்டத்திற்கு கூட்டத்தினும் ஒருவர் செய்த குற்றத்திற்கு அனைத்து நபர்களும் பொறுப்பாவார்கள். பொது எண்ணத்துடன் பொது நோக்கத்துடன் ஒரு குற்றத்தை செய்தால் ஒருத்தனுக்கு வந்து 326 கையை எடுத்துடுறாங்க, வெட்டி போடுறாங்க, கை மட்டும் ஒருத்தன் கையை எடுத்து கை போயிடுது. 5 பேர் போய் ஒருத்தனை அட்டாக் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தனை கையை ஒருத்தன் அருவாளில் வெட்டுறான், கை போயிடுது. ஸோ 326 போடுறாங்க. அந்த 326 ரெட் வித் 149 போட்டால் அந்த 5 பேர்த்துக்கும் 326 பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும். ஸோ எ பர்சன் ஆஃப் அன்லாஃபுல் அசம்பிளி ஹூ கமிட்டட் பை கட்டிங் த ஹேண்ட் ஆஃப் தி இன்ஜூர்டு பர்சன், ஸோ தேர் ஆஃப்டர் all the person can be charged equally under section 326 of I.P.C read with 149. So all can be punished for the offense of 326 if the charge is laid down under 149 read with 326. That is the so unlike committed common every person at the time of committing a member of assembly guilty of that offense. என்ன ஒரு நபர் என்ன குற்றம் செய்தாரோ அனைவரும் அந்த குற்றத்தை செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சேம் தட் அஃபென்ஸ். ஸோ ஈக்குவாலிட்டி, that is the basic things. இதுக்கு என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ணோன்னா there was a unlawful assembly 140 என்று சொன்ன மாதிரி சட்டத்துக்கு புறமான கூட்டம் என்பதை குறிக்க வேண்டும். அக்யூஸ் being a member of unlawful assembly, அந்த கூட்டத்தில் அவர் இருந்தாருன்னு சாட்சி சொல்லணும். இந்த நார் வந்தாங்கன்னு சொல்லி கரெக்டாக அடையாளம் பண்ணி இவர் இருந்தார், அந்த கூட்டத்தில் இவரும் ஒருத்தர் வந்தாருன்னு 5-10 பேர் ப்ராசிக்யூட் பண்ண 10 பேர் இருந்தாங்கன்னு சாட்சி சொல்லி இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி his intention to join and continue that assembly, அந்த அவருடைய எண்ணமே வந்து அந்த கூட்டத்தில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை செய்து முடிக்கிறதுனே அவர் இருந்திருக்க வேண்டும். he knows that the common object of the assembly, அந்த கூட்டத்தினுடைய பொதுவான நோக்கம் என்பதை தெரிந்திருக்கு. எல்லாருக்கும் இந்த ஒருத்தர் எல்லாரும் கொலை பண்ண போனாங்கன்னு தெரிஞ்சால் எல்லாரும் கொலை பண்ண நோக்கிட்டு போய் தாக்குனாங்கங்கிற அந்த எல்லாத்துக்கும் அந்த கொலை பண்ணுற நோக்கம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். எய்தர் omitted or in prosecution common and was such a member as no activity committed in the prosecution unlawful as an object. So that was either omitted or in prosecution of common assembly or being such a member of and knows that likely to be committed by the prosecution. So these are the things to be proved by the prosecution. Common object. What is common object? Supreme Court Akbar Sheikh versus State of West Bengal 2009 4 MLJ criminal page 255 Supreme Court. Equivalent citation 2009 3 SEC criminal page 431. What is the where mob indisputably raided the house of the first informant. அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை கொடுத்த வீட்டை எல்லாரும் உள்ளே பூந்து அலாசுறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் தேர் ஆஃப் வேர் ஆர்ம்டு வித் டெட்லி வெப்பன். அவன் வீட்டில் பூந்து தொலைவனுங்க அத்தனை பேருமே கொலைக்கருவிகளை கையில் வைத்திருந்தார்கள். பட் தே நாட் ஒன்லி கமிட்டட் குரூசம் ஆக்ட், எல்லாரும் வந்து கொடூரமான மற்றும் செயலை செய்த பட் ஆக்ட் வென்ட் தேர் அட்டம் டு அசால்ட் த அதர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆஸ் எ ப்ராசிக்யூஷன் போல்டட் தம் இன் எ ரூம். யார் யார் வந்து தடுக்க வந்தாங்களோ எல்லாத்தையும் போட்டு கதவை போட்டு அடைச்சி போடுறாங்க. ஸோ ஒருத்தனை அசால்ட்டு பண்ணி தடுக்க வந்தீங்கன்னு சேர்ந்து ரூமில் விட்டு அடைச்சிடுறாங்க. செட் ஆஃப் 2 portions ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆன் ஃபயர். அந்த தடுக்க வந்த போல்ட்டை போட்டு அடைச்சி அப்படியே தீய வச்சிடுறாங்க 2 வீட்டுக்கு. இன் ரிசல்ட் ஆஃப் தேர் கமிட்டட் காமன்
come out of the prosecution and establish the accused shared the common object. அதில் வந்து எல்லாரும் அந்த பொது நோக்கம் இருந்தார்கள் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி அதில் சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி காமன் ஆப்ஜெக்ட், சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ ஐ வில் ஷேரிங் ஆஃப் காமன் ஆப்ஜெக்ட் கிஷன் சந்த் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தர பிரதேஷ் 2007 2 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல் equivalent citation 2008 AR page 133 Supreme Court, 2008 1 MLJ criminal page 1071. Common sharing of common object. The fact number of injuries sustained by the prosecution and the nature thereof, they are suffered gunshot injuries and also as a caused lethes goes a long way to show the accused person has sought common intention. The first fact of the number of injuries sustained by the prosecution. அரசு தரப்பு வழக்கின் சாட்சி அணைகள் எத்தனை இன்ஜுரியை அடைந்துள்ளார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுதும் அண்ட் நேச்சர் தேராஃப் அதில் அந்த இன்ஜுரி காயத்தின் தன்மை, தே சஃபர்ட் கன்ஷாட் இன்ஜுரிஸ், துப்பாக்கியில் சுட்ட இன்ஜுரி கூட அவங்களுக்கு ஆயிருக்குது. ஆல்சோ காஸ்ட் இன்ஜுரி பை லத்தி, தடியில் அடிச்சிருக்கிறாங்க, துப்பாக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கோஸ் லாங் வே டு ஷோ த அக்யூஸ் பர்சன் காமன் இன்டென்ஷன் ஷேர். அனைவருக்கும் வந்து அந்த அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அடித்து இது பண்ணணுங்கிற பொது கருத்துடன் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்குள்ளாரங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் அன்லாஃபுல் அசெம்பிளி அண்ட் ஃபாஸ்டிங் தி லைபிலிட்டி. ஒருத்தரை வந்து ஒரு அன்லாஃபுல் அசெம்பிளி மெம்பராக இருந்தாங்கிறதுக்கு அவருக்கு எவர் அந்த குற்றத்தை வந்து அவர் மேலே எப்படி பொறுப்பாக்க முடியும், அந்த ஃபாஸ்டிங் ஆஃப் லைபிலிட்டி, அந்த குற்றத்திற்கு அவரும் பொறுப்பாக ஒரு மெம்பராக இருந்தாலே ஒன்ஸ் ஏ மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் அன்லாஃபுல் அசெம்பிளி இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட், அவர் வந்து அந்த கூட்டத்தில் ஒரு நபராக இருந்தார் என்பதை நிரூபித்தாலே போதுமானது. இட் இஸ் நாட் இம்மிகிரேட் அண்ட் ப்ராசிக்யூஷன் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஓவர்டேக் அண்ட் அக்யூஸ் ஆர் ஃபாஸ்டிங் த எபிலிட்டி வித் எய்ட் ஆஃப் 149. அந்த வழக்கில் அவர் என்ன தலையை வெட்டினாரா, கையை உடைச்சாரா, அந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன ஓவர்டேக்ட் என்பதை அரசு தரப்பு நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 149 I.P.C இருந்தாலே போதுமானது. அவருக்கு என்ன ஓவர்டேக்ட், அவர் கொலை செஞ்சு அடித்தாரா, கொலை செய்கிற அளவுக்கு அடித்தாராங்கிறது நிரூபிக்க தேவையில்லை. கமிஷன் ஆஃப் ஓவர்டேக் பை ஈச் நம்பர் ஆஃப் அன்லாஃபுல் இஸ் நாட் நெசசரி. ஒருத்தர் என்னென்ன செய்தாங்கிறது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 149 சார்ஜ் போட்டான், ஒருத்தர் வெற்றி செத்து போனாலே போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் தி Mohammed and another state of Uttar Pradesh 2008 2 MLJ criminal page 691 Supreme Court. So these are the certain examples with regard to 149. With this I conclude my class. Thank you for watching.